Hello friends, let's start with back cross. What is a back cross? A cross of F1 hybrid with either of its parent. Whether the parent is dominant or recessive is known as back cross. Let's understand it with the help of example. Example, a tall pea plant, cross with a dwarf pea plant. They are the parents or phenotype. One is a tall plant, another is dwarf plant. Genotypes. Capital T. For dwarf, small t. Gametes. Capital T. Here, small t. Fusion of gametes forms F1 offsprings. Capital T fused with small t forms capital T, small t. This F1 produce is hybrid. F1 hybrid. Now let's understand the statement for the back cross. What happens in back cross? This F1 hybrid is back cross or again cross with parents. Either this dominant parent, tall is a dominant. So either cross with dominant parent or dwarf parent or recessive parent. This is back cross. Now let's go ahead. Back cross. Once this F1 hybrid cross with dominant parent, write down the genotypes. What are the genotypes for F1 hybrid? Capital T, small t. Then what are the genotypes for dominant parent? Tall. Capital T. Next, this forms gametes. This forms two kinds of gametes. Capital T, small t. This forms only one kind of gamete that contains only capital T, but number of gametes they are different. So capital T. Let's show fusion of gametes. Forms F2 generation. This fusion of gametes forms F2 generation. With the help of square board or Punnett square or checker board. One side one gametes, another side another gametes, or male gamete, female gametes. Capital T, small t, or capital T, and capital T. Okay. Capital T, small t, capital T, small t. This is F2.
or F2 generation. Now look at phenotypes. Look at phenotypes. What happened? Or phenotypically, all these offsprings, they are becomes tall. Phenotypically, all these offspring, they are becomes tall. Phenotypes or phenotypically. Capital T, this offspring becomes tall. Now look at this capital T, small t. This offspring also became tall because this dominant allele suppress recessive allele. So this individual also having height as a tall. This is tall. This is same tall. So phenotypically all F2 show dominant character. Important point to memorize. In back cross, when a F1 hybrid is cross back with its dominant parent, the offsprings produced in F2 generation, they are all show dominant character. They all show dominant character. This is a dominant character. This is a recessive character. Phenotypically, all the F2 offsprings, they are becomes tall. इथे आलंय लक्षात सर्वांना काय आहे की ह्या क्रॉसमध्ये बॅक क्रॉसमध्ये आपण जे काही पॅरेंट्स आहेत त्यामध्ये एक डॉमिनंट पॅरेंट आहे, एक हा रिसेसिव्ह पॅरेंट आहे. त्यामध्ये आपण जो काही क्रॉस केला यामधून जे काही F1 ऑफस्प्रिंग फॉर्म होणार आहे, त्या F1 ऑफस्प्रिंग कसा राहील, हायब्रिड किंवा हेट्रोझायगस. तर जे काही स्टेटमेंट आहे यामध्ये F1 हायब्रिडचा क्रॉस आपण एकतर डॉमिनंट पॅरेंट सोबत करायचा आहे किंवा रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत करायचा आहे. दोन्ही कंडिशन्स आपल्याला अप्लाय करायच्या आहेत. आपण फर्स्ट टाइम काय करतो आहोत की F1 हायब्रिडचा क्रॉस हा डॉमिनंट पॅरेंट सोबत करतो आहोत. त्यावेळेस काय कंडिशन येते ते आपण स्टडी करतो आहोत. ठीक आहे बा. F1 हायब्रिडचा क्रॉस जो आहे आपण कोणासोबत केला आहे, डॉमिनंट पॅरेंट सोबत. डॉमिनंट पॅरेंट म्हणजे आपण बॅक जातो आहोत म्हणून याला काय नाव दिलं आपण म्हणजे मेंडेलने. ठीक आहे, याला काय दिलंय, बॅक क्रॉस नाव दिलंय. F1 हायब्रिड क्रॉस विथ डॉमिनंट पॅरेंट. जिनोटाइप्स आपण राईट केलेले आहेत. जिनोटाइप सर्व इथे ऑलरेडी दिलेले आहेत किंवा आपण ते राईट केलेले आहेत. त्यावरून आपण नेक्स्ट काय केलेलं आहे, गॅमेट्स बनवलेले. हा गॅमेट कॅपिटल टी स्मॉल टी, यासाठी कॅपिटल टी कॅपिटल टी. ठीक आहे. आता F2 जनरेशन यांचं फ्युजन काय देणार आहे आपल्याला, F2 जनरेशन देणार आहे. त्यामध्ये सिम्बॉल्स तुम्ही राईट करू शकता, वन ॲज अ मेल, वन ॲज अ फिमेल. सिम्बॉल्स लक्षात ठेवायचे आहे दोन्हीकडे, नाहीतर मेलचे सिम्बॉल्स अप्लाय केले तर काय होईल, आपलं कन्फ्युजन क्रिएट होईल. ठीक आहे. तर ते सिम्बॉल्स तुम्हाला थोडं केअरफुली इथे राईट करायचे. ज्यांना सिम्बॉल्स अंडरस्टँड होत नाही त्यांनी सिम्बॉल्स नाही लिहिले तरी मग काय होईल, चालेल. तिथे एक साइड मेल लिहा, एक साइड फिमेल लिहा. ठीक आहे, येते लक्षात पहा. आता हा जो काही टेबल आपण इथे शो केलाय बघा, तर इथे आपण असे जे काही गॅमेट्स लिहिलेले आहेत तुम्ही कुठले लिहू शकता ते. त्याला पुन्हा रब करतोय, जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी आहे हे. व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा. हे आपण इकडे पण राईट करू शकतो, जसं की अशा प्रकारे राईट करू शकतो असं, किंवा हे जे आहेत इथे राईट करू शकतो, हे जे आहेत इथे राईट करू शकतो. त्यात काही चेंजेस होणार नाहीत. जे काही ऑफस्प्रिंग फॉर्म होणार आहेत तेच जिनोटाइप शो करणार आहेत, त्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाही. तुम्ही हे इकडे राईट केलं किंवा इकडे राईट केलं, काय ऑफस्प्रिंग मध्ये काही चेंजेस होणार नाहीत. कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी स्मॉल टी. वा, इथे जरी स्मॉल हा अगोदर येत असेल तर पहिला मान कुणाला द्यायचा आहे तुम्हाला, फर्स्ट मान जो आहे किंवा फर्स्ट जे इम्पॉर्टन्स आहे हे कुणाला द्यायचं आहे, डॉमिनंटला.
आहे ना. जो मोठा आहे त्याला पहिला मान द्यायचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे पहिले तुम्हाला कॅपिटल लिहायचं आहे, नंतर स्मॉल लिहायचं आहे, कारण हा डॉमिनंट आहे ना, म्हणून त्याला पहिले तुम्हाला मान द्यायचा आहे किंवा डॉमिनंटला इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे, राईट करायचं आहे. सेम इथे पण असं न राईट करता आपल्याला पहिले काय लक्षात ठेवायचं आहे, कॅपिटल. तर मग कॅपिटल आपण पहिले फर्स्ट राईट करायचं आहे. ओके तर जेवढे काही ऑफस्प्रिंग तयार होतील फिनोटायपिकली कसे राहणार आहेत, टॉल राहणार आहेत. आणि जिनोटाइप्स जर आपण बघितले, जिनोटाइप्स, तर जिनोटाइप्स मध्ये दिस अँड दिस ऑफस्प्रिंग दे शो सेम काइंड ऑफ जिनोटाइप्स ॲज ए कॅपिटल टी कॅपिटल टी याची जी कंडिशन आहे ही काय आहे, प्युअर कंडिशन आहे किंवा होमोझायगस आहे. हा कसा आहे, होमोझायगस आहे. तर 50% जे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होणार आहे किंवा प्रोड्यूस होणार आहेत हे कसे राहणार आहेत, होमोझायगस राहणार आहेत किंवा प्युअर राहणार आहेत. आणि रिमेनिंग 50% जे आहेत म्हणजे दिस अँड दिस 50% हे कसे राहणार आहेत, डिफरंट अलिल्स आहेत, हे हेट्रोझायगस राहणार आहेत किंवा हायब्रिड. हे ते लक्षात, होमोझायगस म्हणजे प्युअर, हेट्रोझायगस मीन्स हायब्रिड. डिफरंट अलिल्स आहेत तर हायब्रिड आहे किंवा हेट्रोझायगस आहे. म्हणजे इथे जो होमोझायगस कंडिशन आणि हेट्रोझायगस कंडिशन आहे यांचा जो रेशो आहे हा कसा आहे, 50-50 आहे. 50-50 आहे म्हणजे 50% हे प्युअर होतील आणि 50% हे हायब्रिड होतील. कुठे, F2 जनरेशन मध्ये. ठीक आहे, जिनोटायपिकली बघितलं तर रेशो जो आहे हा कसा आहे, 50-50% म्हणजे 1:1. रेशो जो आहे होमोझायगस विथ हेट्रोझायगस रेशो जो आहे हा कसा आहे, बॅक क्रॉसचा 1:1. नाउ लेट्स अंडरस्टँड the cross of F1 hybrid. This F1 hybrid back cross with recessive parents. बघा, या क्रॉस मध्ये आपण काय करतो आहोत, F1 हायब्रिडचा क्रॉस पॅरेंट सोबत करतो आहोत, एकतर डॉमिनंट पॅरेंट किंवा रिसेसिव्ह पॅरेंट. हे इम्पॉर्टंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. बॅक क्रॉस मध्ये बॅक जायचं आहे आणि क्रॉस करायचा आहे, कोणासोबत, पॅरेंट सोबत. एकतर डॉमिनंट पॅरेंट सोबत करायचा आहे जो की आपण इथे स्टडी केलेला आहे. ठीक आहे, आता हाच क्रॉस कोणासोबत करायचा आहे, डॉर्फ किंवा रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत करायचा आहे. आता आपण त्याला स्टडी करू आहोत. बॅक क्रॉस कोणासोबत करायचा आहे, रिसेसिव्ह. आता हा जो क्रॉस आहे बॅक क्रॉस F1 हायब्रिडचा बॅक क्रॉस करायचा आहे कोणासोबत, रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत म्हणजे डॉर्फ पॅरेंट सोबत. हा इम्पॉर्टंट आहे जो की एक्झाम मध्ये विचारले जाते, 2 मार्क्ससाठी. 2 मार्क्सचा जो क्वेश्चन आहे त्यामध्ये विचारले जाते. तर डिफरंट पॅटर्ननी काय केले जाईल, क्वेश्चन्स विचारले जाईल. एमसीक्यू साठी ते सिग्निफिकंट आहे किंवा इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, कुठला, रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत जो बॅक क्रॉस करतो आपण, तर त्याला एक स्पेसिफिक नाव आहे, ते पण आपण इथे बघणार आहोत. हे आलंय लक्षात, झालंय अंडरस्टँड, सिंपल आहे. एक वेळेस आपण डॉमिनंट पॅरेंट सोबत क्रॉस करणार आहोत अँड नेक्स्ट आपण रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस करणार आहोत. हे अंडरस्टँड करण्यासाठी तुम्हाला मोनो हायब्रिड क्रॉस किंवा जे काही जेनेटिक टर्मिनॉलॉजीज आहेत, तो व्हिडिओ किंवा ते लेक्चर तुम्हाला बघायचं आहे. ठीक आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला काय होणार आहे, ते टर्म्स किंवा हे जे जिनोटाइप्स आपण राईट करतो आहोत हे अंडरस्टँड होतील. त्याने करून तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे हा अंडरस्टँड होईल. त्यासाठी तुम्हाला सर्व टर्म्स क्लिअरली माहिती पाहिजेत. तर बॅक क्रॉस जो आहे, बॅक क्रॉस मध्येच आपण काय करतो आहोत, बॅक क्रॉस करतो आहोत, पण कोणासोबत, रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत. म्हणून आपण याला काय आणणार आहात, रिसेसिव्ह
बॅक क्रॉस. काय आणणार आहोत? रिसेसिव्ह बॅक क्रॉस. हा इम्पॉर्टंट क्रॉस आहे, एक्झाम मध्ये हे विचारले जाते. याला दुसरी एक टर्म आहे किंवा याला दुसरं एक नेमिंग आहे, याला आपण म्हणणार आहात टेस्ट क्रॉस. क्वेश्चन जे आहे ह्या नावाने किंवा ह्या पॅटर्न प्रमाणे विचारले जातात. व्हॉट इज टेस्ट क्रॉस? एक्सप्लेन इट विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्झाम्पल. ठीक आहे. टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. What is a test cross? Test cross means a cross of F1 hybrid. A cross of F1 hybrid with its recessive parent. With its recessive parent. Recessive parents. Okay. Let's understand it with the help of example. एक्झाम्पल जो आहे हा आपण तोच सेम एक्झाम्पल राईट करू शकतो किंवा आपण दुसरा एक्झाम्पल राईट करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे टॉल प्लांट आहे ना आणि डॉर्फ यांच्यामध्ये आपण जो प्रिव्हियस बॅकक्रॉस शो केला तर तोच एक्झाम्पल आपण कंटिन्यू करू शकतो किंवा आपण दुसरा एक्झाम्पलच्या मदतीने ते शो करू शकतो. सपोज आपण दुसरा जो एक्झाम्पल जर घेतला, जसं की पॅरेंट्स आपण राईट करू एकदा. पॅरेंट्स जे आहेत त्यामध्ये रेड फ्लावर किंवा फ्लावर क्रॉस विथ व्हाईट फ्लावर क्रॉस विथ व्हाईट फ्लावर. This is a phenotypes or parents. P. Dominant character. This is white flower. This is a recessive character. Genotypes. Genotypes सांगा काय येतील? रेड साठी सांगा कॅपिटल आर कारण हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे. व्हाईट साठी स्मॉल आर. गॅमेट्स कॅपिटल आहे तर कॅपिटल आर हा एक गॅमेट्स फॉर्म होईल, स्मॉल आर हा एक गॅमेट्स फॉर्म होईल. फ्युजन काय देणार आहे आपल्याला? पॅरेंटल गॅमेट्सचं फ्युजन काय देणार आहे? F1 देणार आहे किंवा F1 जनरेशन. कॅपिटल आर स्मॉल आर. हा झाला F1 हायब्रिड. आता बघा काय सांगतो आहे हा क्रॉस. बॅक क्रॉस करायचा आहे पण कोणासोबत? आपल्याला रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत करायचा आहे. म्हणजे F1 हायब्रिड जो आहे त्याचा क्रॉस कोणाचा आहे? कोणासोबत करायचा आहे आपल्याला? व्हाईट फ्लावर सोबत करायचा आहे. टेस्ट क्रॉस मध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंटली लक्षात ठेवायचं आहे की काय करतो आहोत आपण यामध्ये. F1 हायब्रिड जो आहे आपल्याकडे, दिस F1 हायब्रिड इज बॅक क्रॉस विथ रिसेसिव्ह पॅरेंट. F1 हायब्रिडचा क्रॉस आपल्याला कोणासोबत करायचा आहे? रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत करायचा आहे. बस एवढं अंडरस्टँड करायचं आहे. बाकी सिंपल आहे, बाकी सर्व तुम्ही पुट करू शकता. F1 इकडे राईट करूयात. F1 हायब्रिड साठी जिनोटाइप्स सांगा आता. जिनोटाइप्स इथेच बघायचं आहे आणि राईट करायचं आहे. रिसेसिव्ह पॅरेंट कुठला आहे यामध्ये? व्हाईट साठी जिनोटाइप सांगा. स्मॉल आर. ठीक आहे. गॅमेट्स कॅपिटल आर हा एक गॅमेट, स्मॉल आर हा एक गॅमेट. इकडे स्मॉल आर
आणि स्मॉल आर हा एक गॅमेट्स. यांचं फ्युजन ऑफ गॅमेट्स काय फॉर्म करेल? F2 जनरेशन. त्याला आपण चेकर बोर्डच्या मदतीनं विथ द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड त्याला आपण राईट करणार आहोत. ठीक आहे, एक साइड एक गॅमेट्स राईट करा, अनदर साइड अनदर गॅमेट्स. कॅपिटल किंवा डॉमिनंटला अगोदर लिहायचं आहे किंवा फर्स्ट राईट करायचं आहे आणि स्मॉल जो आहे त्याला नंतर राईट करायचं. स्मॉल आर फ्यूज विथ स्मॉल आर फॉर्म्स आर आर. दिस स्मॉल फ्यूज विथ स्मॉल, दिस फॉर्म्स. ओके. फिनोटायपिकली जर आपण बघितलं, फिनोटाइप, ठीक आहे, फिनोटायपिकली हा जो आहे हा कसा फ्लावर देणार आहे? रेड फ्लावर देणार आहे, कारण हा याला इथे काय करेल? सप्रेस कर. तर रेड फ्लावर. आणि हा पण कसा फ्लावर देणार आहे? रेड फ्लावर. हा पण याला सप्रेस करेल. तर रेड फ्लावर देणारे किती ऑफस्प्रिंग होतील? 2. आता हा कसा आहे? सेम ह्या पॅरेंट सारखा आहे, म्हणजे हा कसा फ्लावर देईल आपल्याला? व्हाईट फ्लावर. तर व्हाईट फ्लावर वाले किती ऑफस्प्रिंग आहेत? इथे 2 आहेत. फिनोटायपिकली बघतो आपण, म्हणजे 50% हे रेड फ्लावर देतील आणि 50% हे कसे देतील? व्हाईट फ्लावर देतील. 50-50% आहे. म्हणून जो रेशो आहे, म्हणजे हा जो रेशो आहे कसा आहे? 50-50% आहे, म्हणजे 1:1. 1:1. म्हणजे काही मुलं इथे कन्फ्युज होतात. मुलं म्हणतात, काही मुलं काय म्हणतात? रेशो काय आहे? 2:2 आहे. तर 2 हे व्हाईट फ्लावर होणार आहेत आणि 2 हे रेड होणार आहेत. 2 रेड 2 व्हाईट. त्याला जर आपण डिवाइड केलं 2 म्हणजे रेशो जो आहे 1:1 आहे, म्हणजे 50-50% आहे ते. म्हणून रेशो जो आहे 1:1 आहे. आले लक्षात? आता इथे जिनोटाइप्स रेशो बघणार आहोत आपण. इथे वरती राईट करतो मी. जिनोटायपिक रेशो म्हणजे जिनोटाइप्स वरून जिनोटाइप रेशो. हे पूर्ण एक्सप्लेनेशन जे आहे ह्याचं जे नोट आहे हे व्हिडिओच्या एंडला राहणार आहे. इथे जरी आपण थोडंसं मिक्स लिहिलेलं आहे किंवा आपलं जास्त खिचडी तयार झाली इथे, नाही ना. जर अंडरस्टँडला थोडासा प्रॉब्लेम येत असेल, इथे तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे? अंडरस्टँड करायचं आहे. याचं जे नोट राहणार आहे हे व्हिडिओच्या एंडला आपण दिलेलं राहील, तर ते तुम्ही राईट करू शकता. आता जिनोटाइप्स वरून आपल्याला रेशो सांगायचा आहे. तर जिनोटाइप्स बघा, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, असे किती इंडिव्हिज्युअल्स आहेत किंवा प्लांट्स आहेत किंवा बच्चू? 2 आहेत. असं जिनोटाइप्स असलेले बच्चू किती आहेत? 2. आणि स्मॉल आर असे जिनोटाइप्स असलेले ऑफस्प्रिंग्स किंवा बच्चू किती आहेत? 2. ही जी कंडिशन आहे ही कशी आहे सांगा आता? हेट्रोझायगस आहे किंवा हायब्रिड कंडिशन आहे. ही कंडिशन कशी आहे? हेट्रोझायगस आहे. हेट्रोझायगस किंवा हायब्रिड आहे. हा वेगळा आहे, हा वेगळा आहे. डिफरंट अलिल्स आहेत, त्यामुळे कंडिशन कशी आहे? हेट्रोझायगस आहे. इथे बघा हा आणि हा सेम आहे, म्हणून इथे कंडिशन कशी राहील सांगा? इथे जी कंडिशन आहे कशी राहील? होमोझायगस, म्हणजे थोडक्यात प्युअर सारखे आहेत, तर कंडिशन कशी राहील? होमोझायगस. तर इथे जो रेशो आहे हा पण कसा राहणार आहे? 50% 50%, 50% 50%, म्हणजे सेम 1:1.
लास्टला बघा इम्पॉर्टंट तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, टेस्ट क्रॉस हा इम्पॉर्टंट आहे, सिग्निफिकंट आहे, यावरती क्वेश्चन शुअरली विचारले जाते. एमसीक्यू मध्ये, सीएटी मध्ये पण हे क्वेश्चन्स विचारले जाते. त्यामध्ये तुम्हाला हे स्टेटमेंट एक लक्षात ठेवायचं आहे, F1 हायब्रिडचा क्रॉस कोणासोबत जर आपण रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत केलं तर आपण याला काय आणणार आहात, हा पण बॅक क्रॉसच आहे, पण हा बॅक क्रॉस कोणासोबत आहे, रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत आहे, म्हणून हा रिसेसिव्ह बॅक क्रॉस होणार आहे. याला आपण दुसरं नाव काय देतो आहोत, टेस्ट क्रॉस देतो आहोत. ठीक आहे, इतकं लक्षात आलंय. त्यानंतर महत्वाचं, यामध्ये दोन्ही जे रेशो आहेत म्हणजे फिनोटाइप रेशो किंवा फिनोटाइपिक रेशो आणि जिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक आणि जिनोटाइपिक रेशो, दोन्ही जे रेशो आहेत हे कसे आहेत, सेम आहे. हे एक इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचं आहे, एमसीक्यू मध्ये विचारले जाते की फिनोटाइपिक रेशो ऑफ टेस्ट क्रॉस इज, टेस्ट क्रॉसचा फिनोटाइपिक रेशो काय आहे, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे 1:1 and genotypic ratio same, genotypic ratio is also 1:1. तर दोन्ही जे रेशो आहे हे काय आहे, 1:1 आहे. मोनो हायब्रिड क्रॉसचा फिनोटाइपिक लक्षात ठेवायचा आहे, डाय हायब्रिड क्रॉसचा फिनोटाइपिक रेशो लक्षात ठेवायचा आहे. मोनो हायब्रिड क्रॉसचा फिनोटाइपिक रेशो आहे 3:1, डाय हायब्रिड क्रॉसचा फिनोटाइपिक रेशो आहे 9:3:3:1. हा डाय हायब्रिड क्रॉसचा आहे, जो आपण प्रिव्हियस व्हिडिओ मध्ये ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हा जो क्रॉस आहे टेस्ट क्रॉसचा फिनोटाइपिक रेशो आहे 1:1 आणि याचा जिनोटाइपिक रेशो काय आहे, सेम आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. इथे काही मुलं लक्ष आहे ना रॉंग काय करतात, आन्सर्स करतात, तर हे इम्पॉर्टन्स पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. यामध्ये फिनोटाइपिक रेशो किती येतो, जिनोटाइपिक रेशो किती येतो. इथे काही मुलं जे आहेत 2:2 म्हणजे 2:2 त्याचा मिनिंग काय होते, थोडक्यात 50-50%, 50% म्हणून रेशो जो आहे 1:1 आहे. आले लक्षात सर्वांना, इम्पॉर्टंट क्रॉस आहे टेस्ट क्रॉस, याचे सिग्निफिकन्स, इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपण व्हिडिओच्या एंडला दिलेले आहेत. त्याला तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करा. अंडरस्टँडिंग होणं महत्वाचं आहे. जस्ट अंडरस्टँड झालं की तुम्ही कधी पण याला एक्सप्लेन करू शकता, सांगू शकता, राईट करू शकता. बॅक क्रॉस मध्ये दोन्ही पॅरेंट्स राहणार आहेत, डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह पॅरेंट. हा क्रॉस एकदा आपण डॉमिनंट पॅरेंट सोबत करतो त्याला आपण फक्त सिंपल बॅक क्रॉस म्हणतो. जर आपण हा क्रॉस डॉमिनंट पॅरेंट सोबत केला तर आपण त्याला सिंपल काय आणणार आहात, बॅक क्रॉस म्हणणार आहात. पण हाच क्रॉस टेस्ट क्रॉस हा पण बॅक क्रॉस आहे. याला आपण जर रिसेसिव्ह पॅरेंट सोबत केलं तर आपण याला एक स्पेसिफिक नाव किंवा नेमिंग करतो, त्याला आपण म्हणतो टेस्ट क्रॉस. आलंय लक्षात सर्वांना. ठीक आहे, ओके, थँक्यू.